डिप्टी सीएम का इलाका होवे ते शहर दे विच थां थां कूड़े दे ढेर लगे होण, ये शर्म की गल है साडे वास्ते। पिछले 10 साल तो सोनी साहब ਨੂੰ एक गल असीं पुछनी चाहांगे। वो कहंदे जी बहुत विकास किया, विकास तो होया पर विकास उन्होंने अपने घर का ही होया, पब्लिक का कोई विकास नहीं होया। मैं उन्होंने पूछना चाहांगा भी अमृतसर शहर वास्ते आपां किहड़ी इंडस्ट्री लियांदी, किहड़ा कोई कॉलेज स्कूल, कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट लियांदा। साडे बच्चे इत्थों तुसीं देखोगे 12वीं पास करके या इंजीनियरिंग करके, अबल तो 12वीं पास करते ही बच्चा बाहर भज्जण दी करदा पिया। इत्थों सारा शहर जिहड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उन्होंने घर घर नौकरी का वादा किया सी। मेरे पूरे महल्ले या पूरे मैं जिथे जिथे गया मैं उत्थे हर गल हर मीटिंग च पूछया भी कि तुहाडे महल्ले किसी ने नौकरी मिली, किसी ने हाथ नहीं खड़ा। नौकरी की मैं तुहानूं कहा इंडस्ट्री नहीं आई तो प्राइवेट सैक्टर च नौकरी कित्थों निकलनी है। जिहड़ियां हैगियां सी वो भी इन्हां दी उहदे नाल बंद हो गईयां, इन्हां दीयां पॉलिसियां नाल। दो हज़ार 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਜੋ ਕਿ डिप्टी सीएम का इलाका होवे ते शहर दे विच थां थां कूड़े दे ढेर लगे होण, ये शर्म की गल है साडे वास्ते। पिछले 10 साल तो सोनी साहब नूं एक गल असीं पुछनी चाहांगे। वो कहंदे जी बहुत विकास किया, विकास तो होया पर विकास उन्हां दे अपने घर का ही होया, पब्लिक का कोई विकास नहीं होया। जो कुछ उन्हां दा होया उन्हां दी ही दौलत दे अंबार वधदे गए, उन्हां दीयां प्रॉपर्टियां वधदियां गईयां, होटल वधदे गए, लेकिन शहर वासी उसे गंदगी उसे नरक च रहिंदे गए पे ने। मैं गल करांगा एक बड़ी अटपटी लगेगी तुहानूं। शहर दे विच कुत्तियां दी अगर समस्या अगर देखी जाए, मैं जिहड़ी गली च गया उत्थे सब तो ज़्यादा समस्या अगर किसी ने की है गल वो कुत्तियां दी कीती है। जिहड़ी सरकार कुत्तियां दी प्रॉब्लम नूं नहीं सॉल्व कर सकी, वो बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। एक गल मैं होर सोनी साहब नूं पुछना चाहांगा, पिछले 10 साल तो तुसीं इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। मैं उन्होंने पूछना चाहांगा भी अमृतसर शहर वास्ते आपां किहड़ी इंडस्ट्री लियांदी, किहड़ा कोई कॉलेज स्कूल, कोई कॉलेज कोई इंस्टीट्यूट लियांदा। साडे बच्चे इत्थों तुसीं देखोगे 12वीं पास करके या इंजीनियरिंग करके, अबल तो 12वीं पास करते ही बच्चा बाहर भज्जण दी करदा पिया। इत्थों सारा शहर जिहड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जिन्ना युवा वा वो सारिਆਂ ਦੀ मर्जी है भी किसी तरह मैं कोई घर गहने पा, कोई जमीन गहने पा, कोई लोन लैके कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भजदा पिया। उस बारे इन्हां दी सरकार दी कोई चिंता नहीं। फिर मैं गल करांगा अगर कोई बच्चा पढ़ लिख भी जाता वा, कोई इंजीनियर बन गया, कोई इत्थे किहड़ा कोई कंप्यूटर कोई सेंटर खुलिया, कोई इंडस्ट्री हब लियांदा, कोई कंप्यूटर दा पंजाब दे विच कुछ कीता, कोई इंडस्ट्री पार्क लियांदा, कुछ नहीं। उन्हां दा ध्यान सिर्फ अपना और अपने चेतियां दा घर भरन च लगा रहा। पब्लिक दी कोई चिंता नहीं कीती। भ्रष्टाचार चरम सीमा ते है। जे गल करिए सब तो वड्डी जिहड़ी मेन गल आ वो बेरोज़गारी आ। पंजाब सरकार ने कहा ਸੀ कि ਥਾਂ ਥਾਂ मेले लगाए जाणगे ते घर घर नौकरी देण दा भी वादा कीता ਸੀ ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल झूठ है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦੜਾ ਸੱਟੀ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਅਨਗਾੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਬਦਲਾਵ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਚੰਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਇਹੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ क्षमा याचना ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્ਨਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਵਾਮਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਫੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਕੋਨੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ 18 19 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-10 ਬਚੇ, 8-10 ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਬਲਿਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਓਗੇ? ਅਗਰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ।